دیگران بودید. اگر دوستlar رو حمایت edersələr, sizə bir səhifə açar. Orada oluşturuq olan nəqli fəaliyyətlərdə, nəqli özünüzü arzuladaq, onun üstündə çalışan və görsədək, yəni yaşayan, yeməklər yiyirəm, nəqli hazırlayıram, vərdiş yiyirəm, aralar yiyirəm, bəlkə bunları yiyə bildirəm. Əvvəlcə kamerasını yazın, alamızdan eşitdirəm, məsələn, o çəkə sürəndə, yazırsam, çox yaxşı olar mənim nəzərimdə. Dostlar da mənə qayıqlarlar, dinləyirlər şey, fikrini gəlmir. Yəni, indi ələt elə dinənlər bu fikrini düşünürəm ki, belə bir səhvə olsa bəlkə mən dostlarımızı, bir çox dostlarımız ki, eləyə bilirlər, mərəsiliklərin nəticə eləyirlər, özləri, hücumətli, yəni o dədə-baba yumaqlarla, o tələflə, sayıqla, bir şeylərlə göz-göyə rəngli bir yaptıklar ki, bu xəstəlikləri dərindən edirlər, bəlkə onların faydalanırlar. Bu tərəfdə də İngilisi və Nadiyyədə baxalar, onların şeyləri aralarlar. Bir dərdə mən bu işi görmüşdüm. Yapmışdım ki, 3 ayda 15 kilo azalmaq, bəli, onların gündə 15 kiloluk yol görürdüm. 2-3 tane də yaxşı dostluq var idi. Məndən gündə gəlib gedərdi, qayıt etmiş və gündə 10 getmək gedirdim. Tərzimdə belə bir yaxşı yoldaşım yox edirdə, çoxdan 5-6 yıl var. Ona görə həm bir işim vaxt olurdu, çox bəzini yukarı çəkirdim. Mən hazır, bunları bəlkə əlində biraz mən özüm adamdan başladığım həkmən. Çay yararlı sayılar ki, yemək az əslində gündəki verdi. Onu da değişdirmişəm. Dostlar istəsələr bunları paylaşırlar, dostlar bir səhv açarlar. Bunlar kitab oxuyurlar gələn. Vaxtında burada bizim səhət vaxtdır. Çox tezdə oxuyurlar. Birazdan sonra videosunu gördüreceğim. Onlar için o arada bir kitap okuyup soracağım. Ama bir tane səhvə açaran ihtimalı orada hiç olmasa əgər canlı da göstərmə ki, nə yiyirəm, nə içirəm, nə bir yol verirəm, nə xalanlara gedirəm. Onları olmasa o videonun təkbərli burada yazarım. Bir-birin keçinə gələrək. Salam aleyküm. Bu bəhsdən isə bunu fəqət doğru verirəm ki, qeydiyyətliysə bilməyim. Buna ehtiyacı vardır ki, kamera alınma, görüşəm, ya isimlə bağlarına, peki Allah, komik işləri eləyə bilirəm. و برنامه 84 مهندسیت آغاز می‌کنیم. این بود برای امروز چه کتابی می‌تونید داشته باشید. فایل دانلود بکنید و بعد
بود و اینا رو خوندیم. انشاء مراتب جهان خوندیم. مثال علمی ها و علمی انشاء اینجا ها میشه مراتب افکار شعرا رو خوندیم. علم عقاید رو خوندیم. بیل بیجسه فضای علم آخرین جوری نه منتخب رو خونده بودیم. علم طب رو سری قبل رو خوندیم. آخرین جوری خوندیم. حالا علم طب حاجی پاشا منتخبش رفتن. حالا یک کتاب دیگری رو قبلا در شفا اون کتاب رو خونده بودیم. حالا یک کتاب جدید رو به زبان ترکیه قدیمی دستوری باز می‌کنیم که در چه تاریخی نوشته شده و چه چیزی رو در چه فصل قبلا یک کتاب دیگری رو در همین زمینه علم طب شفا منتخب در 340 صفحه رو 2 برنامه بعد اجرا کرده بودم خونده بودم ولی خونده خیلی تخصصی بود که نمی‌تونستم اینها رو ادامه بدم. از این به بعد ببین امروز برای کتاب حاجی پاشا اول یه خود کتاب داشته باشیم ببینیم چی هست. در این کتاب طب علم طب حاجی پاشا نوشته منتخب شفا هست در 160 که در 80 صفحه دیده باشیم. همین اولش رو میریم وقتشون در مرسه 19. حالا از اینجا همین این کلمه که میبینیم متوجه شد که ترکی هستش. اول کتاب رو یه چیزایی نوشتن که معلوم نیست این رو خود نویسنده نوشته یا یک کسی دیگه نوشته. کتاب این که نگهداره نوشته که 70 صفحه و 70 برگه ببخشید و از 15 صفحه داره هر کدوم این هست. ولی این دوست مرکزی هستش که ما اومده اینجا یه نسخه ها رو هم نوشته. کتاب احتمالا از اینجا شروع میشه، از این صفحه در حقیقت سوم شروع میشه و دوام پیدا میکنه. ببینیم حالا من البته در اصل از اینجا شروع میشه. کتاب و تصحیح، این کتاب هم به معنی سهل میتونه باشه آسان و هم به معنی اسهال میتونه باشه اسهال کردن یا اصلی آسان کردن شناخت بیماری ها و درمان. حالا با اول که من صحبت کردم در مورد کنترل بیماری و کاهش وزن، این هم توضیح به این کتاب می‌کنه. دیدیم که اگر شد اینجا اگر شد اینجا بکنید از داخل کتاب به تحقیق بکنید ببینید که آیا یه چیزی در مورد کاهش وزن و ناراحت کردن وزن وجود داره یا نه. اگر شد که عالی میشه. حالا این کتاب رو می‌بینیم از اینجا که این کتاب تصویر هستش در اصل این بالا که نوشتم همون نویسنده با خلاصه منتخب نوشتن. از کتاب ما می‌بینیم اینجا ما به همون الفبایی و خاطر تبنگاه تمامیتا و همون کشتی رایی رو می‌بینیم که بحث کردیم کتاب رو خدا رحمتش کنه و غنی رحمت. حالا اینجا در هر کتاب جا رسیده که برای حاشیه نویسی هم بجاش که برای این حاشیه نویسی شده در این آمراق از بزرگ‌های تنظیر بالا و کنتر کتاب رو می‌بینید که نور کردن. در این حال کتاب تا سطرها خیلی به هم نرسیده، سطرها به هم نرسیده متاسفانه کلمه‌ها هم خیلی به هم در بیش از این که برعکس دیده بشه این برگ کاغذ بیشتر سیاه دیده میشه و درش یه مقدار
صبر کنم که برای کلمات داخل همراه ولی فقط برای من به نظرم راحت‌تر خواهد بود. خود این چیز در مورد اطراف نفتی کشیده نشده بعد که قلم بکنیم ها حداقل که بخشی از این گزاره دیگه خیلی کمتر میگیرید و حاصل نوشی شده احتمالا در مورد همون بیماری‌ها یا داروها یا حاشیه‌هایی رو نوشتن دیگه بعد از اون دیگه می‌دونید که نیست یعنی حدود بعد از 20 صفحه تقریبا بعد از 20 صفحه می‌دونید که دیگه تقریبا حاشیه‌نویسی نمی‌کنه یعنی احتمالاً این کتاب رو نخونده اصلا تا اینجا خونده و دیگه نه البته از بزرگت می‌تونید که دوباره حاشیه‌نویسی شده ولی نشون میده نه خونده شده ولی کتاب نسبتاً بهتر می‌برده می‌بینید این قسمتی که نویسنده اصل این رو کپی کرده خب این کپی این تنظیف که برداری نسخه اصلی نیست این نسخه بردار که نوشته این نوشته که کلی پراکت آفرونسیان چسبیده وسط کاغذ بعد چیز کرد خود من هم برداری‌هایی که نوشتم و همین وقتی بین همین نوشتم زیاد یک کم حوصله خوندن نداشتم چون که خودم هم حوصله خوندن نوشتم رو ندارم اینجاها می‌بینید بعد کتاب خونده شده در این حال که از کلمات رنگی که برای نوشتن کلمات اصلی یا اول فصل استفاده کرده یا بیماری استفاده کرده بعد نوشته شده بعد روی کلمات دیگری هم خط قرمز با مشخص و تقریبا به آخرین کتاب می‌رسیم و تمام کتاب تمام شد حالا تلاش که ببینیم تاریخی از بیاریم خب اینجا مبل رو چسبیده روی اسم کتاب متاسفانه دیگه خیلی بده هازا حسبل حاج پاشان همون اسم خیلی رو آورده حاج پاشان نوشت این از نویسنده که حاج پاشان اولش Sulfatüsün birlerse bizde yabi işletmek mualize beyan eder. Diler, eder. Veya buldukta veya karşıda Sulfatüsün birlerse Sulfatüsün اینجا به معنی روح هست روی بخشی از بدن رو و یک عضو جنسل Sulfatüsün derlerse yüzler اگه به تو بگم اینجا دیسه درسته Sulfatüsün حالا دوستانی که لباسه های لباسی که مثلا با روی عضو بشه بشه یا حاضر بشه این خواهش میده فقط حالا یا بعضا ریش آدم این به ریش میداره این به پایین تنی آدم خود میداشته یا برای تحقیر علمی میتونم بگم که توی سر میگم که همون در اینجا یادی işletmek ya işletmek muhalefet beyan edilenler ya yolculuklar ya bahsette مثلا اگر یک روح یه جایی رفته اینجا اینجا مثلا اینکه داخل اینجا در نمیاد چیزی کنه اینجا مثلا برای اینجا که یه نوع حالا نمیدارم چی نوع روغنی هست اون جفه مالی درستش یا در زیر برقل یا در اطرافی این اورخته بزنی بهتره در زن مرد گرفت دارسته باشه یا قصد قسمت پایین تنه هستش
بیشتر اون برنده خانه‌ها بکنم اندیشت پیشمیش و پیشمدن شب حالا این پرنده شب چی هستش من نمیدونم یا شب حالا هرچی هستش سب هستش نه این حالا چی هستش پیشمیش و پیشمدن گذار پیشمیش اوضاع چی درم پیشمدنش اوضاع حالا جا من باید یه داروهای زمین‌ها یکی نوشتی که به نظرم اینجا در صفحه بعدی که یه کتاب خوب بود که در صفحه اینا جدید از درگیری بعد از اینکه دیسان‌ها چقدر کنید این که بلدن بودن کشمی اینا رو بروزن بسیمت اندی داشتن سالکی این kimsede Allah'ın ibade ile meşgul olur. Ayetine. Bir kimse Allah'ın ibadet ayetine meşgul olur. Ta bu şerrinden Allah irade تصویره فاتحه را اولما ایجازه القال الذي أمن أراد بنا صلاة قائما كما من دلائل مشایخ الاسلام کمال پاشه داده و سر مشایخ الاسلام 2 نفر از بزرگان اون تاریخ پاشازاده و سعدی چلبی و ابو سعود رحمه الله اینجا یادم میگه کتابی میکنه که یارو به 3 تا نویسنده اشاره کرده بود اسمش را ننوشته اینجا میگه که هر 3 تا رو نوشته کمال پاشازاده سعدی چلبی و ابو سعود هر 3 تا اینها رحمه الله بود مزدوندن به مزهد هر دینی زمانده افرادی در علمش چی؟ ایمانی شیطان شدیدن بزرگ دار آخره ایمانی رجیدن ساله ندید 17 مرحومون دینیش داد که مرحومون جمع مرحوم هستش عربی مرحومونه مثلا مرحومون دینیش داد که این دعای اشتغال علومت کدوم دعا رو گفته اللهم ذکر به حرمت المرسلین یسلم دیننا ولا تسلم وقتا نفع ایماننا ولا تسلم علینا من لا یرحمنا و ارزقنا خیر الدنیا و الآخرة فإننا كل برحمتك وعافیتك والحمد لله رب العالمین این kimseye ki gece ağrısa bir kimseyi gece ağrısa ve gece nur arazleri olsa و دفعه سطح زحمتینه میکنه bize yönettiği bu iki ayet mükerrer anlatayım. İnna kârâ Allah Allah'ın فَكَانَ مِنْ الْإِنسَانِ وَكَمِنْ الْإِنسَانِ فَأَبْشِرْنَاهُ فَهُمْ لَا يَحْزَنُونَ این حدیث yemekten kırmızı bir toprağı kokuyor. Hani bazı için kokuyor ve bazı için bu makamı sen gözünde makamı ve Allah'ın ağzından beraber Allah'tan beraber نمیدونم اصلا معنی دعا رو میفهمم ولی چه ربطی به مثلا صرع داری یا چه معنی به فهمات بیماری داری نمیدونم شاید هم انسان‌ها اعتقاد داشتن وقتی مثلا یه سنگ هم اعتقاد داشته باشن که تأثیر علمی خودی این پیدا بشه حال را مکتوب را باب ازوان مبتدون از تو مکتوب یا عجل معلوم
الحدیث محروم و البخیل مظلوم یه چیزهایی بر در ورودی محور حضرت ابراهیم و چیزی روزی قسمت شده هست از یکی دو برای اجل معلوم اجل هم معلوم هستش دنیا الحدیث محروم حدیث محروم هست البخیل مظلوم بخیل هم که بعد الاستثناء شوم حالا این استثناء چی هست؟ نمیدونیم مظلوم در رزق اون یعنی قلب و نه رحیم قلبی باشید قلب آدم قلبی باش و قناعت بکن به کم مت ولا تطلب اینی و سامی مرد و مرد طرف نکنید لا تطلب معیشت من اللعین از لعین انسانهای اصل کمک نخواه لا تکن للعیش مجروح الفؤاد برای عیش هم حالا مجروح الفؤاد این چیزی نمیدونم این ممارز علی کریم رزق بر عهده الله حالا اینها خارج از این کتابه دارن هم چیزی مولا داد منزل بود این کمتنه استمرار بیشتر توی آنی رازو یا رازو شب انشاءالله شبها یا حالا این ببینید این استمر که کلیمه استمر چی هستش؟ اصلا چیه این مثلا این که مثلا بیشتر شبها رازی یا ایانی یا حالا دیگه از دولت دعا هذا کتاب تعریف آیت باشد یا یه چیزی نوشته اتفاق بر اتفاق هند بر وجود الفاظ عن الامراض في قبل الذي من سدة اشياء اولها من الفكر میگه که اشکال هندوستان و خوب و کار که متخصصن که 6 چیز باعث اکثر بیماری ها اولین اونها کسرت الجماع خیلی اشتباهی بکنه و قلت النوم دومیش اینه که خوابش کم میشه و شرب ماء فی جوف اللیل و به خاطر نوشیدن آب در دل شب فالأکل علی الشب و وقتی که شکمش پره غذا بخوره و نوم دون نهار اگر روز بخوابه و من حبس البول و اینکه اگر به خاطر استراح نره بیستاره یعنی حالا این 6 تا رو در قدیم معتقد بودن که چیز هستش بیماری پدر و مادر بیماری هست حالا به زبان فارسی چون همه که هر چیزی که در بیاری پس این 6 تا هستش کثرت جماع کمی خواب نوشیدن آب در دل شب یا روز شب خوردن غذا در حال که سیر هست و خوابیدن در روز و که به وقتی که باید فرزدی نه نگهداری یک وقتی تجیب ایارا اشیا بیماری حیثی که باشه حالا بگید که پزشک به 10 در بیمان توجه این هست اشکار 10 چیز در انسان القوه قوت داری توانایی داری یا نه و سنش در چه وقت الوقت در چه وقت که ما دیگه در چه وقت این بیماری کن و البلد
در کدوم شهر قاهره زندگی میکنید این بیماری‌ها رو هر منطقه متفاوت از منطقه می‌کنه. اتفاقا در این آیه وقتی که در چین چیز کردن انقلاب مائو رخ داد، انقلاب کمونیستی روستایی رخ داد، مائو اومد یک نهضتی به نام پزشکان حاضرگونه ایاپیامون دستور کرد. ایاپیامون دستور کرد یعنی اینا بخشی‌های روستایی بودن که بوم برای خوردن، کفش برای پوشیدن نداشتن و این بچه‌های با استعداد از تمام روستاها جمع کردن مال مثلا یه استان رو مثلا فرض کنید که آذربایجان شرقی و اردبیل اینها رو جمع کردن در یه مدرسه یا چند تا مدرسه که اینها در 2 سال بیماری‌های رایج اون منطقه رو بهشون آموزش می‌دادن و بعد میگفتن شما میگید که با همین وضعیتون براتون کفش لباس نمی‌خریدن، شما برید روستاهاتون بیماری‌ها رو ببینید، هر بیماری که نشناختید بفرستید مثلا مرکز استان و اونجا اگر هم نشناخته می‌فرستید مثلا مرکز استان این به خاطر که حتی بعضی وقتی خانوادگان انسان‌ها همون اول قبل از این کسان که آزادان باید واکسن بکنن، واکسن‌هایی می‌فرستن، داروها یا آزمایش خون رو می‌گیرن، دور می‌گیرن که ببینن شما چه بیماری‌هایی دارید که هر منطقه بیماری‌ها بعد واکسن‌هایی رو تجویز می‌کنن، بعد از اون اجازه میدن وارد کنید بشید و وقتی وارد کنید بشید دوباره واکسن‌هاش کنید کار چند تا بیارن ما وقتی در ایران خراب شده می‌کنید انشاءالله هر جایی بره ما مراجعه کردیم که خاطر بهداشت بشید واکسن‌ها رو زده بودیم وقتی اومدیم اینجا وزارت بهداشت می‌کنه معاینه‌هایی رو انجام دادیم، آزمایش رو انجام دادیم، تشخیص دادیم که این واکسن‌هایی که ما در ایران برای ما بچه‌ها زدن اینها تاثیر نداشته، واکسن نزدیدن، داده بود به واکسن زده نشده و چون واکسن زده شده مدرسه نداشته تا برن واکسن بزنن 10 روز تا 15 روز صحت بکنن بعد بتونن برن مدرسه. شرطش برای که هر مریضی چیزی و مزاج، حالا مزاج انسان نمیدونم منظورش چی هست و هوا چطوره، فرق گرم فرقی و از این حرف‌ها و عادت اونها چیه، چه نوع غذاهایی رو می‌خورن، چه نوع غذاهایی رو نمی‌خورن و یک وقت یک بدتحقیق و سخنم حالا اینا رو بگم بعد از بمرات چی بود که المعالجات رو کن زدن معالجه ها داده ها 5 موقع اصل علاج بیماران اصل زمین طرف یه خیالگره هستش رو کنار میدم نمیدونم چی بود ولی این چیز اصل هستش که علاجی که بیماران اصل بلغذره اینجوری که در شهر سر باش هست و اطلاق هست و ما بالمدت بالخیر و اون در بیماره در میده هست با خیلی فربه هستش و ما بیمستر و این در دایره اسحال اونها رو با اسحال درمون میکنن و ما آن خیلین و آن چیزی که در موضوع در جنوبها هستش بالعرق جلدین نمیدونم چرا جلدین نوشته اون چیزی که در پوست ما هستش که پوست هستش که احتمالا پوست سر رو از پوست بدن جدا میکنه احتمال میکنم با عرق کردن و ما به عروق و اون چیزی که در رگ‌ها و دمارها هستش با خراج دم با خارج کردن خون هستش این رو هم کنترل میکنیم که پزشکی نمیشه اما برای به کتاب وارد بشیم که کتاب تصریح بسیار درمان الرحیم هم به کتاب دیگران اون وجد حمیت که موضوعاتی ادمیت وجوده و مهد بی‌غیرت و سلامات بی محالت محمد مصطفی حضرت کریمه اولین این مکنیدن سلالت بیماتی به دلدی
چجوری یعنی آفاریقی آفاریق و چون میگیم که خیر ناز و میگن فناز میگه حدیثی که گفته خیر ناز بهترین انسان ها کسی که به مردم خیر بود خیلی نازه من ینفع ناز اینو که میگن دیدون که دیلدون اینجا دیلدون که یعنی اینو که فهمیدم حالا دیلدون خواهی کرده فکر کنم این کتاب رو قبلا که دیدیم اون که کلمات سرناش دیلدون که دیلدون کتاب هستیم بکنید که حقیقتی نشون برده که çok bağımlılığımız olursa benim seyyarelerin teknolojinin seyyarelerin ve alametlerin ve enerjilerin beyan edildim. Çünkü bir yerde sağlık belki edilmese, sağ belki edilmese bu mutlaka hemen yüzeler ağzı sefret lekin sağlığa sağlık. ما این کتاب قبلا خوندم برای خیلی آشنا و کتاب منتخب شفا آدوردن تو کتاب منتخب شفا دیو آدوردن تا که تشخیص امراض و تز علاج آسان اولا تشخیص امراض و تز علاج آسان اولا امیددür ki اکثر خلاقی مستقیم olacak. Bu ضعیف دعا ile olacak ki ضعیف دعاdan فراموش etmeyelerden kitabı 3 بخش ایادیم. اول بخشی که باب اول تبون علmin bildiren ve dahi amelin خط کشیدن بعدن باریدن کنید من قبلا عملین bildiren باب ثانی غداların ve şerbetlerin ve ecelilerin beyanındadır. Bab-ı salih meleklerin sebeplerin ve alametlerin beyanıdır. Bab-ı evvel ki tübbün ilmin bildiren حالا مثلا نگاه کنید bildiren رو ما دیگه خیلی در آدمیزون بسار نمیدن ولی در گرداغ این bildiren لحظه گرداغ هست bildiren اون و من عاشق لحظه گرداغ هستم یعنی فراموش کردم متاسفانه به خاطر زندگی در تبریز و بعد هم تحت تاثیر زبان فارسی لحظه گرداغ رو یک مقدار بسیار زیادی از دست دادم ولی وقتی که با دوستانی صحبت میکنم که اهل گرداغ و کمیبر و اهل و ماحال گرداغ هستن واقعا لذت میبرم از این کلمات رو خوب ادا میکنم. bildiren اول gıda kiyor mədədən olub qeyləmiş əllər gibi غلیظ و آپریکوس yerler آندن sonra meyveler جگره var. اینو قبلا خوندم به نظر من هم کتاب قبلی هستش موضوعش هم حالا یعنی بان و صحرا و برنامه سودادن سودای آندن sonra kemerler damarlar kemerlere varanda hazm olur ve erzağına yüzülür. Ondan halim olur. Haladan tabi'i zarın tabi'i benim tabi'i de bir istilah yapmadım.
همیشه بود شیشک، اما من یادم نیست که در این تلفظ این چه چی بود. اکیل بهترین احتمال اکمکیلر یعنی چیزی که خاشی میشه بهترینش کوتاه گندم هست و از میان ها بهترینش گوشت شیشک ارکک اکیل و اولا ارکیکابوک و چکی اکیل و تراج اکیل و گلون اکیل و جوانسی لاوریسی جنج و هایم در همون اولا. حالا اینا دیگه رفت ایرانات که من بعدش رو میدونم چی هست. مثلا تابوت نوع توم همون مستقیش در تابوت اما اینجا اوغلاق اکیل و امر اوغلاق پیک میکنم بچه ها که سود امر اوغلاق پیک میکنم و دقیقت اکیل تابوت و کتریک اکیل و تراج اکیل. حالا تراج رو نمیدونم چون از این باید و گلون اکیل. حالا این گلون چی هست؟ گلون چی هست؟ جوانسی لاوریسی جنگ و قایق در سمون اولا نمیدونم چی هست سمون اولا و روزان نیموتر. حالا این روزان چی هست؟ نیموتر و نیموتر هم هست و تره لاغه لحیب مدالر دور yemiş vaktinde üzüm yemiş ve mivaha ne yeminde mivaha ma alemi yemiş vaktinde üzüm enzim yerler ve gerektir ki gıda iştiha süzmiye gıda iştiha süzmiyeler ve iştiha gelen olduğu iştiha این کرم که چی هست اولدهی وقتی یلم اشتها کرم اولدهی وقتی یلم چی بدنک میوه حاصل olur. Çok büyük meyde sedil eylemeyeler. Belki dahi gönül dilerken yemekten el çekerler. Yani وقتی همین سری بخواد تجربه بکنی نباید بخوری و اشتها gelince yiyeceği tafil etmeyeler. وقتی که گشنه شدید به تفریح نکنید. biri sekmeden ayrı yiyecek. Biri seçmeden ayrı yiyecek yemeyeler. Yani جدا نکنید وقتی و یمکده çok eğlenmiyor ve eğlenmek lezzeti parmak ve taami ağza koyacak çok çiğneler وقتی دهان گذاشته غذا خیلی یه جور تعامل اول لطیفین میلر اول قسمت دقیق غذا رو بذارم آندن دوباره غلیظی می‌ذارم بعد به قسمت سخت‌ترش و غلیظ‌ترش رو می‌ذارم لطیف نرم قسمت نرم و اول قسمت غلیظ رو حالا مثلا سخت‌تر نسبت به اون غلیظ حالا لطیف نرم غلیظ به مقدار بالایی هستش که کلمه بحث کنم میاره و تعامل میگه gelecek çok hareket etmiyor. Vaqt təcrübəsi xeyli hareket etmir. Bəlkə tüt arzu yürüyə sərkazı bəlkə tüt adım yürüyə. میگه بلکه به اندازه یک پا adım adım yürüyeler. به اندازه یک پا راه برند تا که تعام میگه سلطون olur. خط
olup, L'E'den hak olup qərar itər və itər yəni qərar olar, qərar tapar. Qərar itər və şur yeməklər ki, təam, yemişdir, üzüm və əncir və ürək. Hələ in ürək, ərik və xiyar və torpuz gibi təamiden ilk yiyələr. Hələ əgər əvvəl içimliği yemişlər və şu yemişlər ki, təbiəti qəbz edər olmə. Almə. O meyvələri ki, təbiət çünki qəbz کننده است. کوچیک میکنه. ما کوچیک ağzı büzüştüre mesela. Var ya onunla beraber bir şey var. Bir özel tabloda bunu okuyana kadar özel bir şey var. Mesela bir şey ağız neden helva mesela ağız yığılması. Bedende bir bazı bilgiler ve bazı yumurtlar bedeni yığır. İlk olarak qəbz eder, alma ve eyvə. Elmanı tüketilir. Meyvə və amrut gibi yiyecek süt gene yiyələr. Süt gene yiyələr və qarun yiyecek. Hala qarun yiyecek ihtimal edirəm mənzil ve qarun yiyecek anı kəlləmək qəda yeməyələr. Onunla yani ben بخورن که onunla hiç غذا نمی‌خورد با اون هیچ چیزی نکنه زیرا که غذای خواسته میره یک طرف غذا رو حاصل میکنه و اصلی در ییلر صندوق ییلر در روز گرم این غذا رو کمکش میکنه و بعد میخورد و صبح کندن احتمالا توید همون الان میگه صبح کندن اسرک ییلر اسرک یعنی استی qızışdırıb yiyərlər və istir dənsə çox yemək ilə yoxdur. Hala istir dənsə çox yemək ilə yoxdur. Bunu demirəm, tez qocaldı. ببخشید احتمال میگم که میگه روده رو خوش میکنه این چیزی که برای مردم بیدوار فکر میکنم çok yemek istilense çok yemek روده uyudur ve tez qocaldı. Tez hem qocaldı ve şəkərlərə
bunun meselelerini kişiler ekmeği hem bildiren ekmeğler ve ekşi miktarlarda ekşiler hem ve ekşi nesnenin meselelerini bildiren yağlı nesnenin her bu bilgiler içinden yağ korumak lazım. Nakadari işte yağ yeler. Bir غذا نباید مورد 4 دقیقه باشه. بلکه 1 یا 2 بار. حالا یه رو به دیگه تقریبا تموم میکنم این رو. اما صفراوی مزاج کشنون مزاج kişinin gadası soğuk ve tiz nesneler olsa gerektir semzetle aruk aşı ve isfenah şurbası ve kabak gılyesi ve nardenin ve cevap gibi. خب اگر میگه صفراوی باشه مزاج کیشنون یا مزاج یه انسانی صفراوی باشه غذاسی سوق باید غذاش سرد باشه و تیز احتمال میدم نمیدونم مثلا حالا وقتی یه چیزایی اسامی یه چیزی میاد از ذهنم انگلیسیش هم میپره فارسیش هم میپره و ترکیش هم میپره سیرچه تیز مثل سیرچه تیزده اما مطمئن نیستم سirke ve tiz nesneler olsa غذası soğuk ve tiz nesneler olsa اگر سرد و حالا ترش باشه به نظرم میاد یا اونجوری باشه مثلا اسیدی باشه مثل من میگم اسیدی نمیدونم اسیدی یا نه مثل سرکه gerektir semz etiyle örük aşı ürek aşı حالا نمیدونم این چیه سمز چی هست با گوشت این örük aşı حالا این örük چیه نمیدونم örük aşı یا ürün aşı ve isfenah şorbası حالا سوپ اشبناش شوربا دوستا ما الان که سوپ میگیم این یه لغت اروپایی هستش و به معنی چیزی که ما در گذشته به معنی شوربا میگفتیم الان در ترکیه هم شوربا میگن. ببینید ما در گذشته هر چیزی که دارای آب بود آبش از غذاش زیادتر بود یعنی اون غذا در اون آب دیده میشد بهش شوربا میگفتیم. مثلا et şorbası, soğan şorbası, sarı yağ şorbası, ne bileyim nemene şorbası bunlar şorbiydiler. و بعضی چیزا رو آش میگفتیم. آش هم که هر نوع غذایی که حالا از همه چی توش بریزیم بود ولی غذا آش دوباره به همون مفهوم غذا بود که امروزه به من غذا کلمه عربی هستش و که عرب ها به این مفهوم به کار نمیبرن ما این رو به کار نمی بردیم
وقتی میگفتیم آش شیرسه یعنی تمام غذاها، الان آش شده اسم یکی دو نوع غذا. و به جای شوربا هم میگیم مثلا آبگوشت میگیم، در حالی که این قبلا بود ات شورباسه. و بعد انواع شورباها داشتیم، الان دیگه مثلا سوپ داریم دیگه، ما به چیز نمیگیم. یعنی فارسا چیزی نداشتن، اون چیزی هم که ما داشتیم از دست دادیم. خب میگه اگر این باشه اسفناخ شورباسه و گابق گلیسه. گابق کدو نیست، یه چیزی، حالا گابق نمیدونم، گابق ما به ترکی گابق میگیم. حالا انگلیسیش بهتر از فارسیش و ترکیش یادم هست. خیلی بزرگه، گرده و میذاریم کامل برسه و بعد باهاش مثل چی بگم، حالا چه شبیه Kabak Türkçesi گلیسی و ناردنن و جواب گیبی. حالا این ناردنن این چی هست؟ دانه نار هست یا چی هست نمیدونم. و جواب گیبی، این جواب هم در مقابل که در کنار این غذاها یه چیزیه، یه غذاییه. و دموی مزاج اگه باشه، اگر دموی باشه، دموی من تا اونجا که میدونم دم یعنی خون، حالا اگر صفرا یه چیزی دموی نمیدونم یعنی çi. Kişinin gıdası soğutucu ve kan edici nesneler olsa gerektir sumak ve ennab ve mercimek ve limon ve turunç ve narinç ve guruk aşı gibi. اینا رو بخورن. اگر طرف هر انسانی مزاجش دموی باشه، غذاش باید سودوجی یا سوودیجی یعنی سرد کننده، سوودیجی یعنی سرد کننده و گان قطع ادیجی و بند کننده خون باشه غذاش. نسنلر olsa باید اینا باشه. gerektir یعنی اگه یه چنین غذاهایی بخواد بکنه که سرد کننده هستش و خون رو بند میاره، اینجور چیز باشه، باید چی بخوره؟ سماق و عناب و مرجمک و لیمون و ترنج و نارنج و گروک احتمالاً گروت باشه، شاید نمیدونم. گروک آشه من اینو فکر میکنم باشه. اگر مزاجش بلغمی باشه و بلغمی مزاجی کیشونun غداسی اسیدیجی و بلغی قطع edici nesneler olsa gerektir nohut ve darcini ve kişür ve belgam, kişür ve şalgam ve birinç aşı ve birinç aşı ve asfur tohmi aşı gibi. حالا اگر مرغمی مزاج باشه یکی و غذاش ایسیدیجی، یا باید یه غذاهایی بخوره که گرم کننده باشه، و بلغمی قطع ادیجی، بلغم رو هم از بین ببره، اینها رو باید بخوره. مثل چی؟ گرکتور، حالا چی؟ نخود و دارچین، کشور نمیدونم چیه، مثل کشور نوشته شده، و کشور، شلغم، برنج آش باشه و اسفور تخمی. اسفور احتمالاً یکی اون گیاه یا حیوانه، نمیدونم. به نظرم اول پرنده اومد ولی به نظرم پرنده نیست. تخم آشه و سودایی olsa، اگر مزاج یکی سودایی باشه چیکار باید بکنه؟ سودایی مزاج kişinin gıdası damağı ter eyler
nesneler olsa اگر یه آدم که مزاجش سودایی هستش اگر یه غذاهایی رو بخواد بخوره که اون غذاها دماغ اینجا به معنی بینی احتمال میدم تر ایلرسه یا مغز رو تر بکنه یعنی حالت خیس بشه nesneler olsa gerektir samuz قیون eti حالا این سموز چیه نمیدونم قیون eti و یا سموز تاووک سموز قیون eti این سموز اینجا یه صفته بعدا هم که میاره مثلا سموز تاووک نمیدونم یعنی چی سموز قیون eti قیون اینجا قیون میشه قیون سموز قیون eti نمیدونم یعنی چی چه نوع گوسفندی هست این یه نوع گوسفند هستش و یا سموز tavuk şorbası veya yaxni bəşureler ana məsluqədirlər və erişte aşı və rufzan yumurta gibi və heç bir vaxtdə yoğurt və ya balıq yeməyələr ki yavuz xəstəliklər gətirər və heç kişi ehtimalən başı ekşi yazıbdı. Ekşi nesneler yəni kahəndi, kahəndi və heç ekşi nesneler yoğurt və ya süt yemeyələr və baş yetib üzərinə üzüm yemeyələr. Baş yatıb ya başlayıb üzərinə başlayıb yəni şuru بکنن başlayıb üzərinə üzüm yemeyələr. حالا شروع بکنن بر روی اون غذاها مثل ماست و اینا که خوردن میگه چیز حالا اون غذاهایی که گفت دیگه سودا میاره میگه اونها سودا رو افزایش میده میگه اونها رو میگه بعد نباید انگور بخورن üzüm yemiyeler ve her nese ehtimalen her nese yiyip üzerine anar yemiyeler ve sirke ile pirinç yemiyeler. حالا دوباره سرکه و برنج هم نخورن. سولر جالبه این اتفاقی که من اینجا دارم میبینم. سولر حالا من نمیدونم مثلا بدنم سودایی همراهی چیه بلغمی تمری همراه گفتم صفرا سودا بلغم و دمدی اینجوری گفته. بذار ببینیم سولر بدیرین bildirelim. حالا اینجا tedbirin bildirelim. Suyun itüsü oldur ki suyun iyüsü oldur ki revan ola. Tutlu ve saf ola. tatlu و صافی اوله. حالا بهترین آب هستش جاری باشه و شیرین و صاف باشه و تیز الیه و وزنده یینی اوله. حالا این نمیدونم یعنی چی، اینا رو دیگه نمیتونم بخونم که یعنی میتونم بخونم اما نمیفهمم چیه. لیه و وزنده و احتمالاً üzünde yeni öle ve soğuk havada tez soğuya ve isti havada tez حالا داره آب رو تعریف میکنه در اصل که آب باید چه شرایطی داشته باشه. حالا ما در ابتدایی و راهنمایی دبیرستان در مورد آب میگفتیم که آب چیزی هستش که بیرنگ بیبوه نمیدونم بیمزه هست نمیدونم HO2 داره و از این حرفا. حالا اینجا داره تعریف میکنه آب رو. آب مورد نظر پزشکی در اون دوره
آبیه که باید جاری باشه، آبیه که باید شیرین باشه، آبیه باید صاف باشه. تز الیه، تیزه الیه. حالا نمیدونم این تیزه الیه تمیز کنه، احتمالا فکر میکنم تمیز الیه. و yüzünde yeni ola، yeni ola یعنی چی نمیدونم، حالا مثلا روش یه چیزی باشه، نمیدونم. soğuk havada tez soğuya، در هوای سرد زود سرد بشه. و isti havada tez iliye، و در تیز الیه. ببینید میگه تیز الیه، اینجا تیز به معنی اینه که گرم بشه. حالا اینجا اینجوری بگیم تیز اینجا به معنی بالا هم تیز الیه یعنی که گرم بشه. و وزندهی اوله، وزندهی اوله احتمال میدم نمیدم این وزندهی نمیدونم چیه. تیز اوله ارمک سوی اوله، ارمک سوی اوله arut bırak üzerine veya taş üzerine aga. ها میگه که الیا ارمک سویولا، ارمک فکر کنم الان داریم ارمک بهش میگیم. ارمک سویولا یعنی احتمال میدم که ارمک اینجا به معنی چشمه باشه یا ارخ باشه. اولا arı toprak üzerine، arı toprak، arı یعنی تمیز، arı toprak üzerine بر روی خاک تمیز. arı آری از کلمه آری هم از این گرفته شده باشه، احتمالاً فارسی داره. arı toprak üzerine تمیز، ما یه چیزی رو چیکار میکنیم؟ آرتدماخ میکنیم یعنی تمیز میکنیم. آره خود کلمه آره هم به معنی احتمالاً چیزی هستش که داره جدا میکنه شهد، حالا فکر میکردن شهد گل یا هر چیزی رو که از گل جدا میکنه، ولی همون آره شده. آره و toprak üzerine و یا تاش üzerine آقا یعنی از روی خاک تمیز یا روی سنگ باید، از روی سنگ باید. آقا یعنی سرازیر بشه. فوریازدن یانا مشرقه آقا. حالا اینجا یه چیزی داره میگه که فوریازدن یانا مشرقه آقا. حالا میگه که نمیدونم یازدن یانا فوریاز یعنی نمیدونم، یعنی احتمالاً به طرف مشرق جریان پیدا بکنه. حالا مثلا یه رودی که به طرف مغرب بره چی میشه مثلا نمیدونم. آقا üstü açık ola باید روش باز باشه، اگر روش باز نباشه نه. تاقدن اووایه آگرسه. حالا ببینید اینجا فوریازدن، فوریاز یه جهته، فوریازدن یانا مشرقه آخا یعنی فوریاز یعنی نمیدونم چیه، یه صفته. حالا برخلاف اون رو اینجا میاره. تاقدن اووایه آگرسه، تاقدن ساغدان، اووایه اووایه آگرسه اگه به طرف اووا حرکت بکنه، باز اینم یه جهت. فوریاز و اووا اینا دو جهت مخالف هم هستن. آگرسه تگرگ اوله. حالا این تنرن هستش، تگرگ هستش، نمیدونم اوله تنرن هستش. اوله اگر ارمک سوی bulunmaz ise، ارمک فکر کنم چشمه باشه، بلاخ. ارمک سوی bulunmaz ise agribar اگر بیگار بینار. آگار بینار،
آخر پینار، اگر پینار بیکار بینار سوی اوله. اگر حالا irmak suyu نباشه bulmaz tapılmazsa اگر آخان بینار سوی. بینار فکر میکنم پینار باشه، یعنی از یه جایی که میریزه بلندی، شرشور، آبشار اینجا باشه. بینار سوی اوله. و اگر çeşmeler suyun içeler. حالا چشمه هایی که داره، چشمه در ترکیه استانبولی با چشمه که ما در زبان فارسی به کار میبریم متفاوته. چشمه جاییه که آب انبار میشه و بعد از طریق یه لوله‌ای میاد بیرون و این لوله معمولا یه فلکی، یه شیر میذارن روش که اینو میبندن خیلی هدر نره. چشمه به این معنی است. الان در ترکیه حتی به شیر آب که در دستشویینا برای شستن دست باز میکنه میگن چشمه، به این مفهوم میگه. و اگر چشمه‌لر سویون، و اون چشمه هایی که مثلا من چشمه‌ای که الان یادمه همیشه آبش جاری هست در چیز هست بین پراسوان و کلان و دولان، اون کنار جاده سویخ بولاخ هست که همیشه چشمه اون، یعنی اون لوله هایی رو هم گذاشتن که آب همیشه از اونجا جریان داره و میره. اگر çeşmeler suyun içeler ve mezacı issi kişi taamiden sonra yarım saat geçmeyince su içmeye. کسی که مزاجش گرمه بعد از خوردن غذا تا نیم ساعت نباید آب بخوره. و طعام yerken وقتی هم که داره غذاشو میخوره، طعامو میخوره، آش رو میخوره و عاجله su içmeyeler به عاجل، وقتی داره غذا میخوره با عجله su içmeyeler آب رو نخورن. az cuk içe، اگرم مجبور بود خیلی کم بخوره. az cuk içe ve hareket eğilip ve soyuk yemişler yiyip ve cimaden sonra و soyuk yemişler yiyip میگه حالا غذاهای سرد بخورن و جماعدن sonra hammam içinde ve hammamiden çıkıp bir saat geçmeyince su içmiyorlar. حالا بعد صرف غذاهای سرد یاتوب بخوابن. بعد غذاهای سرد میگه که یاتوب و جماعدن sonra و بعد از جماع و حمام içinde در داخل حمام و حمامdan çıkıp sonra bir saat geçmeyince su içmiyorlar. من اینا رو شخصا نمیدونستم، خیلی جالبه. و soğuk nesneler içmek، soğuk nesneler içmek yavuzdur. یاووز اینجا یعنی ممنوع هستش در اصل. حالا من دارم یاووز رو معناشو میفهمم. soğuk nesneler içmek هر چیزی که سرد باشه فرقی نمیکنه. یاووزdur و yağmur suyu iyidir. البته الان دیگه نه. آب باران خیلی خوب هست ولی الان دیگه نه. متاسفانه در کانادا که اصلا نباید برف و خورد، یا در ایران هم همینطور. فکر میکنم الان دیگه نباید در مثلا اطراف کلیبر هم نباید، فکر میکنم به خاطر معادنی که اونجا هست احتمال میدم که نباید چیز کرد. اگر کارخونه ها و ماشین هم که هست دیگه، ماشین ها دود چیز میکنن میره هوا و تبدیل میشه با بارون، اینا میاد پایین و مضره. من در کانادا متوجه شدم وقتی باران میاد، بعد از باران روی ماشین میشینه، وقتی خشک میشه کاملا یه لایه سفید میزنه ماشین. نمیدونم، احتمالاً همین آلودگی های هوایی باشه. حالا میگه که biz ve soğuk nesneler içmek yavuzdur ve yağmur suyu iyidir.
iyidir, yenidir ve lakin tizgir ve güler suyu و لکن تیزگیر. حالا نمیدونم این تیز، این گفتم به نظرم گرم شد به معنی گرم و به معنی اون چیزی که من فکر کردم مثل سرکه و اینا گفت. میگه که یعنی میتونه اینو بگه که ولکن تیزگیر و احتمال میدم که گرم میشه یا مثلا اسیدی میشه، ممکنه به این مفهوم هم باشه، نمیدونم. و گویلر سویو آب چاه، گویلر سویو و bir yerde durar sulardan içmek iyi değildir. از آب چاه و جایی که چاله‌ای که آب جمع میشه یا جایی که آب جمع میشه و جاری نیست، اینو میگه içmek iyi değildir، خوب نیست. اگر ضرورت düşerse bunlar gibi غلیظ suları گینedip içeler. حالا از این آبها باید ببینید در اون زمان هم اینو میگفتن، باید اینها رو جوشاند و خورد. گینedip içeler و قارلو بو و بوزلو suyun ziyanı vardır. حالا آبی که آب برف باشه و آب یخ باشه این هم زیان داره. غایت ضرورت olmayınca ki hararet galip olmaya içmeyeler. تا اگر ضرورت نباشه و برای حرارت هوا خیلی گرم نباشه، میگه از آب یخ و آب برف استفاده نکنید. من هیچ وقت این کتاب رو به این زیبایی نخونده بودم، به نظرم خیلی جالبه و من دارم یه چیزهای جدیدی هم ازش یاد میگیرم. حالا متوجه میشم که کتاب رو باید همینجوری خوند از اول تا آخر تا با اون خط، نه تنها با خطش بلکه با کلماتش هم آشنا شد. حرکت ایلمک تدبیرین. حالا این حرکت کردن چیه؟ ببینیم در مورد ورزش چی میگه. حرکت بیلدورلم، حرکت ایلمک تدبیرین بیلدورلم. حالا بیایم در مورد تدبیر حرکات صحبت بکنیم. حرکت شول وقت etmek gerektir ki غذا تمام ختم olmuş ola. میگه حرکت زمانی هستش که کاملا غذاتون رو خورده باشید، تمام شده باشه. و گیرو و غذا yemek iştaha gelmiş ola. olmuş ola، ختم olmuş ola و دیگر و دیگر و غذا yemek iştaha gelmiş ola. غذا هم وقتی میخوایم بخوریم باید اشتها باشه. پس اول وقت حرکت اتمک بدنی ضعیف ایلر. اگر در وقتی که غذا میخوریم حرکت بکنیم بدن ضعیف میشه و اشتها آچور و اشتها رو باز میکنه و بدن اعتدال ایله گازدورر و آچر و بدن اعتدال ایله گازدورر، یعنی قızdırmak احتمالاً باشه، یعنی از حالت اعتدال خارج میکنه. قızdırmak bizde آذربایجان دو تا معنی داره من تا اونجایی که میدونم. یکی گرم کردنه، یکی عصبانی کردنه. و رنگ قرمز هم از همین احتمالاً گرفته شده، یعنی وقتی انسان ها عصبانی میشن قرمز میشن. فکر میکنم از سیب قرمز، رنگ قرمز گرفته شده یا نمیدونم حالا. و بدن اعتدالیت قızdırır، یعنی عصبی میکنه، بدن رو از حالت اعتدال تعادل خارج میکنه. و بنزی قızıl eder، بگزی نمیشه، بنزی بتری دیرler، یعنی رنگ قızıl eder. قızıl اینجا به معنی قرمز دوباره. قızıl eder، ما الان در ایران قızıl فقط برای altın یا طلا میگیم قızıl، و در حالی که الان در خیلی جاهای دنیا ترک ها به
قزل نمیگن برای اینکه اون رنگش قرمز نیست. ولی حالا و بیزی یا بنزی یعنی احتمال میدم رنگو. قزل eder ve azası قوی ve nərm eder. Azanı da azayı قوی ve nərm eder ve اعتدالیyle hareket oldur ki, حالا حرکت اعتدالی چی هستش؟ و اعتدالیyle hareket oldur ki gövde qızmağa başlaya. Gövde. فکر کنم حرکت اعتدال اینه که بدن شروع بکنه به گرم کردن. گövde قızmağa başlaya. بدن شروع بکنه به گرم کردن. گövde فکر کنم از اینجا به بالا باشه، نمیدونم دقیقا گövde کجاست. گövde قızmağa başlaya. دری جلد پوست. دری تولنله درlemne başlaya. Terlemene başlaya. Ve deri tülenle derlemeye. حالا این تولن چی هستش نمیدونم. تولنle derlemeye yani terlemeye başlaya. Ama çok hareket etmekle çok derle ziyan eder. Ama hareketi ziyad çok hareket etmekle çok derle ziyan eder. Kuvveti sakit ve azası zayıf eyler ve daim oturup hareket etmemek dahi iştihایی ضعیف eder. حالا میگه خیلی هم حرکت نکنید. و بلغم ötürer. بلغم ایجاد میکنه حرکت نشستن. خلطیلری خام و حواسی بلید ایدر. خلطهای خام، حالا نمیدونم منظور خلط خام چی هست. احتمالا اینها رو اگه کتاب رو بخونیم میفهمیم که چیه. خلطیلری خام و حواسی بلید ایدر. بلید احتمالا پرت. بلید ایدر. gövdeyi اعتدالیyle umuk اعتدالیyle hareket etmek gibidir. پس gövdeyi اعتدالیyle gövde که گفتیم احتمال میدم از اینجا به بالا gövde تا اینجا. gövdeyi اعتدالیyle övmek اعتدالیyle hareket etmek gibidir. Ve bedeni semerdir. Ve bedeni semerdir fazilat tahlil eder. Ve kalkmak ve sevinmek gövde kızdırır. حالا این سمر چی هستش؟ بر بدنی سمردر. حالا این سمردر چی هستش؟ سمردر. بدنی سمردر یا سمردر. شرینک انگلیسیش حالا میتونم بگم. یعنی آبشو میچشه چروک میشه. فکر میکنه به این مفهوم هست. بدنی سمردر فضولات تحلیل در این چیزی که در بدن هستش باید تخلیه بکنیم به بیرون، اینا رو میگه کمش میکنه. و گاخماق و sevinmek gövdeyi بلند شدن. گاخماق و sevinmek gövdeyi kızdırar گرم میکنه. و دخی گرگmak و غضبlenmek عصبانی olmak gövdeyi soğuk eder. حالا میگه که گرگmak و غضبlenmek هم بدن رو گوده‌ای از اینجا به بالا رو گفتیم چیز میکنه، سوگ در سرد میکنه. این من غضب رو نمیدونستم، ولی آره دیگه فکر میکنم غضب هم همینطوره. ولی میدونیم که همه میگن وقتی میترسه یک
عرق سرد میشنه روی آدم. فکر کنم این درسته، ولی فکر کنم غضب هم همین معنی رو داره. راست میگه، به خاطر اینکه وقتی غضب میکنیم بعدش سست میشیم، بیحال میشیم. بعدش در اون حالت نه، ولی بعدش توانمون نیست، دلمون میخواد بشینیم یه جایی استراحت بکنیم، اینگار که خیلی انرژی از ما میره. به همین خاطر میگه که 17 soğuk eder. فکر میکنم این درسته. Uyumak tedbirin bildirim. uyumak خیلی کتاب جالبی هست. چطوری بخوابیم؟ uyumak tedbirin bildirelim. Uygu oldur. iyi uygu خوبه. iyi uygu خواب خوب اولدور که چیزی هستش که متصل اوله، قطع نشه، بیدار نشید زود، متصل باشه. داره تعریف میکنه خواب رو. گوشگلو اولمه. گوشگلو حالا ما چی میگیم اینو در تبریز؟ میگیم شک. اینو شک عربیه، ولی اینجا گوشگلو یعنی مشکوک با نباشی تو خواب، نه بیدار باشی نه خواب باشی، این نباشه. گوشگلو هیچ چیزی مثل دودل، متردد، شکاک، در حالت بین ترس و چیز. گوشگلو اولمیه. غدا ختم اولمغله başlayacak yatalar. میگه غذا حتما باید ختم olmakla başlayacak yatalar. یه وقتی غذا تموم شد شروع بکنن به خواب. Gecede ve gündüzde 8 saatten artık uyumayalar. شب یا صبح بیش از 8 ساعت نخوابن. اگر gündüz uyumaktan çare olmasa، اگر روز مجبور به خواب باشن، öğleden alan öğleler veya yatıcık ola. Evvel bir bizer sağ yani üzerine yatalar. Ondan sonra sol yani yatalar. Ve gerin üzerine yatmak taami hoş ختم eder. حالا میگه اگه مجبور باشین که بعد از ظهر بخورن، öğleden sonra، بعد از ظهر. ظهر عربیه، حالا به جاش öğle هستش. öğleden alan uyular، یعنی کسی که میخوان بخوابن. و یاتجیق کسی که بخواد. uyular و یاتجیق دو تا کلمه هست. کسی که میخواد بخوابه یا خوابیده، uyular yatanlar، و یاتجیق به کسی که میخوان بخوابن. öğleden alan یا alg uyular و یاتجیق ol. بیزر ساغ یعنی، حالا این بیزر یعنی چی؟ یا بیرر احتمال میدم بیرر باشه، این ز غلطه به نظر من، نقطه اضافیه. بیرر ساغیانی یعنی یه مدتی بر روی سمت راست، یه مدتی بر روی سمت چپ. حالا اینو داره میگه که بیرر ساغیانی üzerine yatalar، ondan sonra sol yani yatalar، yana yatalar. بعد حالا اینجا یان رو دقت بکنید دوستان. یان ساغیانی، اینجا یه الف نون یه نوشته، در حالی که در سولیان وقتی می نویسه میشه سولیانه. سولیانه اینجوری یه کاف نون یا یه کاف الف نوشته. سولیانه یتلر. و گرین üzerine یعنی گرینه باید باشه. نه ببخشید، اینجا گرین یعنی قارن. گرین üzerine yatmak تعامی خوش ختم eder. حالا میگه که اگه روی شکم بخوابن، غذا رو ختم خیلی خوب
ختم میکنه. Ama arga üzerine yatmak arka ما الان میگیم arkalık هم از همین کلمه است، یعنی پشت. arkam qohum qardaşım، arkam yoldaşım. اینجا هم میگه arga همینه، یعنی کسی که پشت پناه من هست. arga üzerine yatmak iyi değildir. خوابیدن به پشت در روز خوب نیست. من همیشه اینجوری میخوابم، اصلا به شکمم، به روی شکم اصلا نمیتونم بخوابم، nefesem در نمیاد. Üzerine yatmak iyi değildir. Yaramaz مریضler getirir و مرض ها yaramaz یعنی غیر مفید یا غیر قابل علاج. yaramaz مرضler getirir مرضهای غیر قابل درمان ایجاد میکنه. بس geçen ki bu resme maya ya yeteler. geçenim ki، حالا geçenim این geçen رو نمیدونم چیه. geçenim ki kim؟ geçenim kim؟ یعنی فرض بکنیم که bu resme yateler. امیدواریم که بر اساس این چیزی که گفتیم yateler اعتدال ile uyuyalar، با اعتدال بخوابند. قوت آرته، قوتشون زیاد بشه. ارمغی گدره، حالا این ارمغ چیه نمیدونم، ارمغی گدره این رو برطرف بکنه. غدا تز ختم اده، غذایی که در بدن هست زود تموم بشه، یعنی زود مصرف بشه در بدن. بدن تر و طیب ادر بدن رو تر و طیب بکنه. تر طیب، این تر اینجا به معنی تمیز، تازه. تر طیب ادر دماغ قوت ورور، دماغ اینجا به معنی مغزه. و geçen çok iyi salar. حالا geçen çok iyi salar، نمیدونم حالا این geçen چی میشه. دوباره اینو باید تحقیق بکنیم ببینیم geçen چی میشه. بنویسم یه جایی که بعد اینو اگر یادم باشه geçen ببینم چی میشه. این geçen چی هست؟ Tayyip eder damağa kuvvet verir ve geçen çok iyi salar. Havas künd eder ve damağı guruder ve zayıf eyler. عقل مخبط ایدر تعام ختم olmaz. و حالا این چی بود اینا گفتش که اینجوری باشه؟ به روی شکم به روی پشت بخوابیم، یعنی این همه مشکل داره. نه بابا این چیزی نمیشه. sal üzerine yatmak taami hoş ختmidir. Ama arga üzerine yatmak iyi değildir. Yaramaz merezler getirir. Bes geçenim ki bu resmiye yatalar itidale uyalar kuvvet arte ermeği gedere gada tez ختmede beden tayyib eder damağı kuvvet verir ve geçen çok iyi salar. Havas künd eder ve damağ guruder ve zayıf eyler. Akl muhabbet eder taam ختم olmaz ve gündüz iygusi yavuzdur. Gündüz iygusi yavuzdur. Ağa yavuz yani memnu. Yavuzdur. Benzi sarardır. Benzi گفتم اینجا صورت، رنگ. benzi sarardır ve talak büyüdür. Nazile ve belgem merezleri artırır. Büyüdür nazleyi ve belgemi merezleri artırır ve kahil eder ve iştihayı zayıf eder. Zihni künd eder. Ama bir kişi
gündüz uyumağı adət edinsə, dəfətən tərk etməyə, bəlkə tدریج ilə fراغت etmək gerek. خب اینجا این کتاب خیلی خوندن داره دوستان، من این کتاب رو پسندیدم، خیلی کتاب جالبی هست. دیگه تموم بکنیم، بریم صفحه آخر، یک صفحه هم از آخر کتاب بخونیم. من این کتاب رو پسندیدم که بخونم ببینم چی میگه. خب برگردیم ببینیم این کتاب آخرش کجا ختم به خیر میشه. خب اینجا فکر می‌کنم کتاب اینجا تموم میشه، صفحه اینجا نوشته 71 یعنی 142 تموم میشه به نظرم. حالا بذارید اینجا رو بخونیم ببینیم چی میگه. دار فیلفیل زنجبیل و اگر و عود واگر و اگر واگر و عود و گهر و جوز و büyük. حالا اینجاها رو که بتونیم چیز هستش 20 درهم. حالا درس akşam yiye ve cehtulan nefsi için 20 dirhem terengabin ve 20 dirhem şeker ve 20 dirhem badem yağı gayet nafi ola ve her gün 2 dirhem siparine gayet mühkem dögüp eliye her sabah issi su ile karıştırıp içeler ve selam تمت کتاب. کتاب در اینجا تمام میشه، اما ببینیم آیا یه چیزی ننوشته. بل آغرسینه تمر هندی çekirdegin dögüp suyla yoğurup xamir edipler edeler beyle yağı edeler düşünce düre. حالا کتاب اونجا تموم میشه، ولی اینجا شاب مفرح یورک oynamasına ve bayılmasına ve معدeye قوت vermesine gayet nafi'dür. حالا اینجا دوباره برای اینها یه چیزایی گفته، دوباره این داروها ادامه داره. متأسفانه من هیچ تاریخی نمیتونم ببینم برای این کتاب. اولش چیزی ندیدیم، آخرش هم که خود کتاب چیزی نوشته، بعدن احتمال میدم بعدش این 2 صفحه رو اضافه کرده خود نویسنده. بعد از کتاب دوباره این 2 صفحه 3 صفحه رو اضافه کرده دیگه، بعد کتاب تموم شده. ولی اینجا خطش یه مقدار خیلی متفاوته، یعنی اینجا تموم میشه. من حالا تلاش میکنم این صفحه آخر نصف این صفحه آخر رو بخونم ببینم میشه ازش یه چیزی در آورد که فایده داشته باشه برای ما. ببینیم که iyi suyu 100 dirhem ve rargı habnal suyu ya habkal suyu 40 dirhem ak şeker ki erinmiş öyle 100 dirhem gülab 20 dirhem ama cevahirden ve basidutin مختوم و تین Ermeni ve Xam abrişemden gayrilerin dökeler anca alekten geçireler edviye tamam olacak cevahiri ferden ferda dökeler şöyle ki vücudi galmiye gubar ola vücudi qalmiye gubar ola qalan eczasına qaralar adviye bursunma ki zikr olundi bu resme ki zikr olundi tamam olacak ol yemişleri dökeler merhem gibi ola andan beze koyalar, sagalar, suyu alalar, suyun alalar, birbirine gateler, şekeri dahi gateler, ocağa koyalar, az o dile
geyniye o dile geyniye kefin aleler ta gevam hasıl olunca şöyle ki suyu kalmaya bir geç def'e kaşıkla karıştırırlar kıvamını göreler ne gayet kavi oluna gayet soyuk ola itidale gelincek altın ve kişmiş ve regi gatalar anden eczaleri gatup bir gümüş gabe koyalar سقلیه‌ler استعمال ederler nafidir. دستورالعملش خیلی زیبا بود، خیلی زیبا. دوستان متاسفانه ظاهرا باتری تلفن تموم شده مرده رفته، من ندیدم و به هر حال رسیدیم به پایان برنامه امروز. کتاب بسیار زیبایی بود، بسیار لذت بردم. احتمالا این رو به خاطر این کاری که دارم شروع میکنم از فردا این کتاب رو بخونم. روز بخیر، خدا نگهدار. کتاب